حلال روزی کی اہمیت اسلام میں ایک بنیادی اصول ہے جو ہماری زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کرتی ہے۔ حلال روزی سے مراد وہ آمدنی ہے جو جائز اور اسلامی قوانین کے مطابق حاصل کی گئی ہو۔ یہ صرف مالی فائدہ حاصل کرنے کا معاملہ نہیں، بلکہ ایک مسلمان کی روحانی، اخلاقی اور سماجی زندگی پر بھی گہرا اثر ڈالتی ہے۔ حلال روزی کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی قرآن مجید میں حلال روزی کی تاکید و اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر حلال روزی کے حصول کی تاکید کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ اویا النواسا والاوام نمیوافن الرزن ہلیلالف تے ابالف اولیات تے ابناوا خاطاویتن الشوتین نیوالوام یداوما ابن سورۃ البقرہ 168۔ ترجمہ: یہ لوگو، زمین میں جو کچھ حلال اور پاکیزہ ہے اسے کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ حلال روزی نہ صرف ضروری ہے بلکہ یہ انسان کو شیطانی وسوسوں سے بھی بچاتی ہے۔ حدیث میں حلال روزی کی اہمیت حضرت محمد نے فرمایا طلبہ الویسبن الہلین فرنزے بیدے الفرنزین مشکو الامصاب۔ ترجمہ: حلال روزی کمانا فرائض کے بعد ایک اور فرض ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے من ویلمن ویسبن ادنین وینفی مقام النباقن اوم الکنام۔ ترجمہ: جو شخص اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے قیامت کے دن انبیاء کے مقام پر ہوگا۔ حلال روزی کے اثرات روحان اثرات: ایک تو اللہ کی رضا، حلال روزی اللہ کی خوشنودی کا سبب بنتی ہے اور انسان کو اس کے قریب کرتی ہے۔ دو، دعاؤں کی قبولیت، حلال کمائی کرنے والے کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ جو شخص حرام کمائی کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتا۔ خلاق اثرات: ایک، کردار کی پاکیزگی، حلال روزی انسان کے کردار کو نکھارتی ہے اور اسے برائیوں سے بچاتی ہے۔ دو، امانت داری، حلال کمائی کرنے والا شخص دیانت داری اور امانت داری کو اپناتا ہے۔ سماجی اثرات: ایک، معاشرتی عدل، حلال کمائی کرنے سے معاشرے میں عدل و انصاف قائم رہتا ہے۔ دو، امن و سکون، حلال روزی سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے اور وہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ حرام روزی کے نقصانات: ایک، روحانی نقصان، حرام کمائی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے اور انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے۔ دو، اخلاقی زوال، حرام روزی انسان کو جھوٹ، دھوکہ دہی اور دیگر برائیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ تین، سماجی بگاڑ، حرام کمائی سے معاشرے میں بے چینی، بدعنوانی اور ناانصافی پیدا ہوتی۔ حلال روزی کے ذرائع: تجارت کو اسلام میں ایک پسندیدہ ذریعہ قرار دیا گیا ہے بشرطے کہ اس میں دیانت داری ہو۔ دو، مزدوری، محنت اور مزدوری کو اسلام میں عزت دی گئی ہے۔ تین، زراعت کو بھی حلال روزی کا اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ نتیجہ: حلال روزی اسلام کی روح ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب بناتی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی کمائی کے ذرائع کو جائز رکھیں اور ہر قسم کی حرام آمدنی سے بچیں تاکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں اور ایک مثالی معاشرہ تشکیل دے سکیں۔ حلال روزی کی اہمیت: حلال روزی ایک ایسا موضوع ہے جو اسلامی تعلیمات میں بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے حلال روزی کمانا نہ صرف ایک فرض ہے بلکہ یہ ان کی روحانیت، اخلاق اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ حلال روزی کا مطلب وہ روزی ہے جو شرعی طور پر جائز ہو، یعنی وہ ایسی روزی ہو جو اللہ کے احکام کے مطابق ہو اور جس میں کسی بھی قسم کی حرام اور ناجائز چیز شامل نہ ہو۔ حلال روزی کا مفہوم: اسلام میں روزی کو صرف پیسہ مال نہیں سمجھا جاتا بلکہ ہر وہ چیز جو انسان کے جسم کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ضروری ہو وہ روزی کہلاتی ہے۔ حلال روزی وہ ہے جو انسان کو محنت، ایمانداری اور جائز ذرائع سے ملے۔ اس میں کسی قسم کی دھوکہ دہی، رشوت، جھوٹ یا ناجائز طریقوں سے پیسہ کمانا شامل نہیں ہوتا۔ حلال روزی کی اہمیت قرآن و حدیث میں حلال روزی کے بارے میں بے شمار ہدایات دی گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگو، جو کچھ زمین میں ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ سورۃ البقرہ 168۔ اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو صرف حلال روزی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ نے انسانوں کے لیے وہ چیزیں حلال کی ہیں جو ان کی جسمانی، ذہنی اور روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہترین ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
हलाल रोजी की अहमियत पर जोर दिया। एक हदीस में फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल को पसंद किया है और हराम को तुमसे दूर रखा है, तुम्हें हलाल को इख्तियार करना चाहिए। इब्न माजाह ये हदीस हमें बताती है कि हलाल रोजी की तलाश में ही इंसान की फलाह है। हलाल तरीके से कमाई गई रोजी इंसान के दिलो दिमाग को सुकून और इत्मीनान देती है, जबकि हराम रोजी इंसान को परेशानी, गुनाहों और बदअमलियों में मुब्तला करती है। हलाल रोजी के फवाद, रूहानी सुकून। हलाल रोजी इंसान के दिल में सुकून और इत्मीनान पैदा करती है। इंसान जब हलाल तरीके से कमाता है तो वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अल्लाह की रजा की कोशिश करता है, जो उसके दिल को सुकून फराहम करती है। 2. अल्लाह की रजा। हलाल रोजी कमाना अल्लाह की रजा का सबब बनता है। जब इंसान अल्लाह के हुक्म की पैरवी करता है और जायज जराए से रोजी कमाता है तो उसका अमल अल्लाह के करीब ले जाता है। 3. खानदान की फलाह। हलाल रोजी इंसान के खानदान उनके लिए भी फायदे का बाइस बनती है। जब इंसान हलाल तरीके से रोजी कमाता है तो उसका असर उसके अहल खाना पर भी पड़ता है और वो भी जायज जराए से खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं। 4. मुआशरती तरक्की। जब मुआशरा हलाल रोजी को अहमियत देता है तो इससे पूरे मुआशरे में इखलाकी बेहतरी आती है और लोगों में इज्जत व वकार की फिजा पैदा होती है। 5. दुनिया व आखिरत की कामयाबी। हलाल रोजी इंसान को न सिर्फ दुनिया में कामयाबी देती है बल्कि आखिरत में भी इसके अमाल का हिसाब अल्लाह के यहाँ बेहतर तरीके से होगा। हराम तरीकों से कमाई गई रोजी आखिरत में अजाब का सबब बन सकती है। हलाल रोजी की तलाश में मेहनत और ईमानदारी। इस्लाम में मेहनत और ईमानदारी को बहुत अहमियत दी गई है। हलाल रोजी कमाना सिर्फ इस बात पर मुनहसर नहीं कि इंसान के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, बल्कि ये इस बात पर भी मुनहसर है कि वो पैसा किस तरीके से कमा रहा है। हज़रत अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेहनत और ईमानदारी के साथ कमाई गई रोजी दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया बनती है। मेहनत और ईमानदारी से रोजी कमाना इंसान की शख्सियत को निखारता है और उसके अंदर जिम्मेदारी और इखलाकी कदरें पैदा करता है। हलाल रोजी के हुसूल में मुश्किलात। हलाल रोजी कमाना कभी कभी मुश्किल हो सकता है, खास तौर पर जब मुआशरा में हराम तरीकों से कमाई के मौके ज्यादा हों। बहुत से लोग रिश्वत, धोखाधड़ी और झूठ बोलकर पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस्लाम में ऐसी किसी भी किस्म की कमाई को नापसंद किया गया है। ऐसे अफराद का दिल और दिमाग परेशानियों से दोचार हो जाते हैं क्योंकि वो अल्लाह की रजा की बजाय दुनिया की आर्जी चीजों के पीछे दौड़ रहे होते हैं। इसके बावजूद हलाल रोजी की तलाश में मुश्किलात का सामना करने के बावजूद अल्लाह पर ईमान रखना जरूरी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह पर भरोसा करते हो और उसकी रजा की कोशिश करते हो तो वो तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर रोजी फराहम करेगा। सही मुस्लिम। ये हदीस हमें बताती है कि अगर हम अल्लाह पर भरोसा करें और मेहनत से हलाल रोजी की तलाश में रहें तो अल्लाह हमारी मदद करेगा और हमें जायज जराए से रिस्क देगा। हलाल रोजी के मुख्तलिफ जराए। जरी काम। मुसलमानों को जरी काम से रिस्क कमाना बहुत पसंदीदा है। जमीन से रोजी कमाना न सिर्फ हलाल है बल्कि ये एक मेहनती काम भी है जिससे इंसान की शख्सियत में सलीका और नज़्म पैदा होता है। 2. तिजारत। तिजारत भी हलाल रोजी कमाने को। हलाल रोजी की अहमियत। हलाल रोजी की अहमियत इस्लाम में बहुत ज्यादा है। कुरान व हदीस में इस पर बार बार जोर दिया गया है कि मुसलमान हलाल तरीके से रोजी कमाएं और हराम से बचें। हलाल रोजी न सिर्फ इंसान की दुनिया की कामयाबी का बाइस बनती है बल्कि आखिरत में भी इंसान को अल्लाह की रजा और बरकतें हासिल होती हैं। इस मजमून में हम हलाल रोजी की अहमियत, इसके फवाइद और हराम रोजी के नुकसानात पर तफसील से बात करेंगे। 1. हलाल रोजी का मफहूम। हलाल रोजी वो रोजी है जो अल्लाह की रजा के मुताबिक कमाई जाए और इसमें किसी किस्म का धोखा, झूठ या हराम तरीका इस्तेमाल ना हो। हलाल रोजी का मकसद इंसान का पेट भरना और उसकी ज़रूरियात को पूरा करना है, लेकिन ये सब कुछ इस्लामी उसूलों के मुताबिक होना चाहिए। इसमें वो तमाम ज़राए शामिल हैं जो अल्लाह की इजाज़त से हैं, जैसे कि तिजारत, ज़राअत, मेहनत और दीगर जायज़ तरीक़े। 2. हलाल रोजी की अहमियत। कुरान व हदीस में। कुरान मजीद और हदीस में